अचानक 3-4 दिन पहला खबर आई कि जी जगीर कौर ने कहा जी मैं बनना चाहती हाँ श्रोमणी कमेटी प्रधान। और फिर सडन ऐसा की है कि उन्हें पब्लिकली भी ये इंटरव्यू दिता है कि जी हुण तक लिफाफे चों प्रधान निकलते सी श्रोमणी कमेटी के, मैं भी लिफाफे चों निकलती रही हैं, पर हुण चोण होएगी। वीर बादल टब्बर ही यही अजकल अकाली ने, उन्होंने उन्होंने सस्पेंड कर दिता है अकाली दल चों और 48 घंटे का नोटिस दिता है कि तू एक्सप्लेनेशन करके उन्हें तेनों पार्टी चों कढ़िया जाए। ये वो ग्राउंड तैयार कर ली है कि जदों श्रोमणी कमेटी चोणां करवाइयां जाणियां ने, ये सारे ही धड़े जिन्हां ने अपनी किते ना किते अंडरस्टैंडिंग RSS के नाल क्रिएट कर ली है, ये सारे विरोध करनगे। ऑलरेडी RSS ने संत समाज, दूजियां धिरां, ढींडसा, कोई होर इन्हां सारियां दीयां टोकरियां च उन्हां दे ही आंडे रखे हुए ने, उहदे चों बच्चे RSS ही निकलने ने। आंडे देखण नूं भावें नीले दिसण जां केसरी दिसण, ते हुण उन्हां ने एक टोकरी बीबी जगीर कौर दी भी रख के उहनूं आंडियां ते बिठा दित्ता है। दर्शकों, ब्रेक बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं और व्यूअर्स इजां जापता है कि RSS वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कब्जे का जिहड़ा बिगल है वह वजा दिता गया है। बीबी जगीर कौर दी अकाली दल तो बगावत पिछे कोई ना कोई साजिशी खेड है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, वैसे जिहड़े लोग अपने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ लड़ रहे होंदे ने, अड्डियां रगड़ रहे होंदे ने मौत के सामने, उदों वो उन्हां जुर्मां दा इकबाल करते हैं। ते कुछ जिहड़े बुढ़ापे तक पहुँचते हैं जदों उन्हां नूं लगदा है कि भी हुण होर सानूं कुछ नहीं मिलना, जो मिलना सी मिल गया, वो भी किते ना किते सच का इजहार करते हैं। उन्हां दी स्टेटमेंट नूं गंभीरता नाल लैना चाहिए। जिवें जदों असीं 47 के दौर च बलदेव सिंह का रोल देखते हैं, तो बलदेव सिंह तीसरा मेन इंपॉर्टेंट बंदा, मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी करतार सिंह जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल का प्रधान है, और बलदेव सिंह जिन्हों नुमाइंदा बना के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेले भेजे। किवें बलदेव सिंह ने अपने टाटा नगर वाले कारखाने नूं बचाउण दी खातर और नेहरू दे ये एश्योरेंस कि तैनूं डिफेंस मिनिस्टर बनावांगे, अपनी कौम नाल धरो कीता और मंद बुद्धि बिल्कुल ही मिजट इंटैलैक्चुअली, और उन्हें किवें सिख स्टेट जिहड़ी कि अंग्रेज़ खब्बे सज्जे तरीके नाल आइडिया सिख लीडरशिप के दिमाग च पा रहे सी कि तुसी अपना क्लेम करो और असी उस दे उत्ते कुछ ना कुछ कर दें। लेकिन बलदेव सिंह ने जिहड़ा है वो नेहरू दे कंन च पा देना जो भी है। और जदों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेले लंडन गए तो ईवन उन्होंने विंस्टन चर्चिल जिहड़ा भावें उहदी पार्टी चोण हार चुकी सी, वो अपोजिशन दे विच सी, हॉस्पिटल सी, बीमार सी, उन्हें मैसेज भी भेजा बलदेव सिंह नूं, जिस बारे सर कपूर सिंह होरां ने जो जे चर्चिल दे फ्लावरी वर्ड्स होणगे उहदे च उन्होंने कहा कि भी तू बलदेव सिंह नूं मैसेज भेजा भी नेहरू नूं जाण दे, तू रुक जा, वी वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सिक्स so that they may be able to walk on the current of history with the feet of their own। क्योंकि चर्चिल ने सैकेंड वर्ल्ड वॉर वेले सिखां दी कंट्रीब्यूशन भी और उस तो पहला भी कदे वो खुद फ्रंटियर दे विच जिहड़ा अज दा खैबर पख्तूनख्वा है उत्थे आके वो लड़िया भी सी, सीरीयस जख्मी होया सी, एक सिख फौजी उन्होंने अपनी पिठ ते लैके चुक के सेफ्टी च लैके गया सी। हुण ये गल आके बलदेव सिंह ने नेहरू नूं दसी, नेहरू ने जिहड़ा है वो उन्होंने पहला जहाज पर बिठाया और बलदेव सिंह तो प्रैस कॉन्फ्रेंस करवाई कि असी कुछ नहीं चाहते अंग्रेज़ों तो, साडी इक्को मंग है कि इत्थों अंग्रेज़ निकल जाण, असी अपने हिंदू भरावां नाल फैसला कर लांगे, कांग्रेस नाल असी की लैणा। और असी ये देखते हैं सर कपूर सिंह ने ये बिरतांत साची साखी च दिता है कि किवें जिहड़ा बलदेव सिंह ने धरो कमाया। हुण मैं जदों उहदी
ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਦੇ ਰੁਕੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਔਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤਿਹਾੜ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਈਵਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 18 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸੈਂਸਸ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਲੋ ਕੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਅਜੇ 8-10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਫਲੋਟ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਨੇ 1999 ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ RSS ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਖਾਕੀ ਪੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ 2000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਈਵਨ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, जत्थेदार साहब फिक्र मत करो, एक दिन अकाल तख्त का जत्थेदार भी हमारा होगा और श्रोमणी कमेटी का प्रेजिडेंट भी हमारा होगा। हुण ये 1999 की गल है, अज असी 2022 च गल कर रहे हैं और तुसी देखो भी किवें RSS दे गोडियां नूं फड़ के जां उहदे पैरां च पंथ नूं सुट के बादल ने जिवें अद्धी सदी दे विच सिर्फ ते सिर्फ अपने टब्बर दे होटल कढ़े, अपनियां ज़मीनां कढ़ियां और 5 वार इकतदार पावर कढ़ी। अज ये वक्री गल है कि वो 3 सीटां तक असैंबली च महदूद हो गए। हरियाणा किवें उन्होंने वख कर दिता, हरियाणे 50 तो 55 तक हिस्टोरिकल गुरुद्वारे ने
ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੱਟੜ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ 3 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਦਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ED ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ CBI ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ, ਪੁਲਸੀਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਔਨ November 5th। ਉਹ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਚੋਣ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ 3 ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਮਰਡਰਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਦਅਖਲਾਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਮਰਡਰਰ ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈਆਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਲਾਂ ਸੀਟ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਧਾਮੀ ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ 3 ਵਾਰ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਨਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੱਢਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਔਰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਦਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ RSS ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਗੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਢੀਂਡਸੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲਗੋਬਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੈਪ ਮਿਲਗੋਬਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਵੀ RSS ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ 2003-2004 'ਚ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ RSS ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 2003 'ਚ, BJP ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਆਪਣਾ ਬਿਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਈਵਨ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੀ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ और उन्हें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सी कि अगर जत्थेदारों ने इसे मान भी लिया है तो सिख संगत इसको नहीं मानेगी। फिर असी देखा भी सिख संगत कौन निकली, संत समाज, बाबा हरनाम सिंह धुम्मा समेत ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ RSS ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਢੀਂਡਸਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ RSS ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਆਂਡੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੇ ਦਿਸਣ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦਿਸਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਥੱਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਚੋਰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, 1920 ਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ RSS ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।